بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الثالث، تیسرا درس مرکب کے بارے میں ہے۔ کل ہم نے مفرد کے بارے میں پڑھا تھا، سنگولر ورڈ کے بارے میں۔ اب ہم کمپاؤنڈ ورڈ کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ مرکب ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو دو یا دو سے زائد کلموں سے مل کے بنا ہے۔ کلمہ ورڈ کو کہتے ہیں جو جب کبھی آپ دو ورڈز یا دو سے زیادہ ورڈز لے کے اس کو مرج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جوائن کرتے ہیں، تو یہ مرکب بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، کمپاؤنڈ ورڈ بن جاتا ہے۔ تو منیمم تو آپ کو دو ورڈز چاہیے، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، منیمم لیکن دو چاہیے ہوتے ہیں مرکب کے لیے۔ تو مرکب کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے مرکب مفید، دوسرا ہے مرکب غیر مفید۔ مفید فائدہ دینے والا، غیر مفید فائدہ نہ دینے والا۔ اب یہ فائدہ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ یہ انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے، کہ یعنی کہ وہ ایسا مرکب جس سے پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہو تو وہ مرکب مفید ہے، ٹھیک ہے۔ یوزولی یہ سینٹینس ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو کمپلیٹ خبر سمجھ میں آتی ہے، کوئی حکم سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے کہ ہم کہتے ہیں المریض نائم، مریض سویا ہوا ہے، ٹھیک ہے، المریض نائم، مریض سویا ہوا ہے۔ تو اب دیکھیں، بیمار سویا ہوا ہے یا مریض سویا ہوا ہے، اس سینٹنس سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے، کوئی ادھوری بات نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب ہے، لیکن کون سا مرکب ہے؟ مرکب مفید۔ فائدہ ہمیں پورا حاصل ہو گیا۔ دیکھیے کتنے ورڈز ہیں اس میں؟ دو ہی ورڈز ہیں، المریض، دوسرا نائم، ٹھیک ہے۔ صرف ان دو الفاظ سے آپ نے ایک کمپلیٹ سینٹینس بنا لیا۔ تو ایسا مرکب جس سے ہمیں پوری بات سمجھ میں آئے تو اسے ہم مرکب مفید کہیں گے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، یہ تو نومینل سینٹینس کی ایگزامپل ہے۔ وربل سینٹینس کی مثال دیکھیے، جملہ فعلیہ کی مثال، یلعب الطالب، یلعب کھیلتا ہے یا کھیلے گا، الطالب یعنی کہ اسٹوڈنٹ، طالب علم کھیل رہا ہے۔ اب دیکھیں اس جملے کے اندر بھی بات پوری سمجھ میں آ گئی، اسٹوڈنٹ کھیل رہا ہے، طالب علم کھیل رہا ہے، تو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہ مرکب مفید کہلائے گا۔ اس کو آپ مرکب تام بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو جملہ بھی کہہ سکتے ہیں، کلام بھی کہہ سکتے ہیں۔ کلمہ سنگل ورڈ کو کہیں گے، کلام جو ہے سینٹینس کو کہیں گے۔ تو بیسیکلی ہمارے پاس دو ہی ٹائپس ہیں مرکب مفید کی، ایک ہے جملہ اسمیہ، دوسرا ہے جملہ فعلیہ، نومینل سینٹینس اینڈ وربل سینٹینس، جس کے بارے میں ہم تفصیل بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے آگے ہم چلتے ہیں، تو مرکب مفید کے بارے میں پڑھنے کے بعد اب مرکب غیر مفید کی باری ہے، کہ مرکب غیر مفید کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ مرکب جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے، اس کو مرکب ناقص بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ ناقص ادھورے کو کہتے ہیں، کہ اس میں بات پوری نہیں ہوتی، میننگ پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آتا، ادھوری بات ہوتی ہے، اسی لیے اسے ناقص کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے الکتاب النافع، یہ بھی دو ورڈ ہے، جب دو یا دو سے زیادہ ورڈز ہوں تو یہ مرکب ہوگا، تو یہ مرکب تو ہے۔ اب آپ نے پہچاننا ہے کہ کون سا مرکب ہے، ٹھیک ہے، مرکب مفید ہے کہ غیر مفید ہے۔ تو یہاں اگر آپ دیکھیں گے الکتاب النافع، الکتاب کا مطلب ہوتا ہے کتاب، النافع نفع بخش، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا نفع بخش کتاب، فائدہ پہنچانے والی کتاب۔ لیکن اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا یہ فائدہ بخش کتاب پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے، خریدنا چاہیے، بیچنا چاہیے، کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سینٹینس پورا نہیں ہے، بس ایک ناؤن ہے اور اس کا ایڈجیکٹو بتا دیا ہے، تو یہ ایڈجیکٹو کمپاؤنڈ ہوا، موصوف صفت ہے، لیکن یہ کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے، اس لیے یہ مرکب غیر مفید ہے۔
दूसरी मिसाल, तालिबुल कुल्लियती, कुल्लियतुन कहते हैं कॉलेज को, तालिबुल स्टूडेंट को कहेंगे, तालिबुल कुल्लियती। समझ, तालिबुल कुल्लियती का मतलब कॉलेज का स्टूडेंट, कॉलेज का तालिब इल्म, या फिर आप कहें तिलमीजुल कुल्लियती, कॉलेज का स्टूडेंट, दोनों का मतलब एक ही होता है, तालिब कहें या तिलमीज कहें। तो तिलमीजुल कुल्लियती कॉलेज का स्टूडेंट, कॉलेज का तालिब इल्म। अब देखें, ये भी दो वर्ड्स हैं, तिलमीज और कुल्लिया, लेकिन इनकी जो तरकीब है, इससे जो है पूरी बात समझ में नहीं आ रही। तिलमीजुल कुल्लियती, कॉलेज का तालिब इल्म, लेकिन करना क्या है, आया है कॉलेज को, गया है या फिर नहीं आया, जो भी है, बात पूरी समझ में नहीं आई, तो ये सेंटेंस नहीं है। अलबत्ता ये कंपाउंड मुरक्कब तो जरूर है। सलासत अशरा, सलासा तीन, अशर दस, 10 + 3 13, 13 को कहते हैं। तो इसमें भी देखिए दो वर्ड है, लेकिन ये कंपाउंड वर्ड होने के बावजूद ये मुरक्कब गैर मुफीद है, इससे पूरी बात समझ में नहीं आती। 13, 13 का क्या करना है, 13 क्या चीज है, कुछ नहीं पता, है ना। अब आगे, तो ये हमें पता चल गया कि मुरक्कब गैर मुफीद ऐसा मुरक्कब होता है, ऐसा कंपाउंड वर्ड होता है जिससे बात पूरी समझ में नहीं आती, पूरा फायदा आपको हासिल नहीं होता, तो ये मुरक्कब गैर मुफीद कहलाता है। मुरक्कब मुफीद की दो दो किस्में हमने देखी पहले, एक जुमला इस्मिया, दूसरी जुमला फेलिया। तो जुमला होगा तो बात पूरी समझेगी, जुमला नहीं होगा तो कंपाउंड तो जरूर होगा, लेकिन ये मुरक्कब गैर मुफीद होगा। तो बेसिकली गैर मुफीद की चार किस्में हैं। गैर मुफीद की कितनी किस्में हैं, चार किस्में। मुरक्कब तौसीफी, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे एडजेक्टिव कंपाउंड, क्योंकि इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ड, दूसरा उसका एडजेक्टिव होगा, उसकी सिफत होगी, एक को कहेंगे मौसूफ, दूसरे को सिफत। तो ये भी हम पढ़ेंगे आगे, इसकी एग्जांपल्स आएंगी। उसके बाद मुरक्कब इजाफी, पजेसिव कंपाउंड, ठीक है। इसमें जो है यूजुअली दो चीजों को इस तरह जोड़ा जाता है कि का के की का माना पैदा होता है, या इंग्लिश में कह ले ऑफ वाला मीनिंग पैदा होता है। बुक ऑफ द बॉय, तो देखो बॉय और बुक के दोनों के बीच में एक ऑफ वाला रिलेशनशिप आ गया। किताबुल्लाही, अल्लाह की किताब, तो देखो की लफ्ज आ गया किताब और अल्लाह, लफ्ज अल्लाह के दरमियान। रसूलुल्लाही, अल्लाह का रसूल, का आ गया बीच में, है ना। हबीबुल्लाही, अल्लाह के हबीब। तो ये सारे मुरक्कब इजाफी कहलाते हैं, ठीक है, ये भी हो गया। अब आगे मुरक्कब बनाई और मुरक्कब मना सर्फ। हाँ, इसकी तफसील इंशाअल्लाह ताला जब मौका आएगा तो वहीं उसको बता देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। अब ये जो मुरक्कब है, आप कहेंगे कि जब ये पूरा फायदा नहीं देते तो इनको इस्तेमाल करना क्यों। तो याद रखें, ये कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं बनते, लेकिन सेंटेंस का पार्ट जरूर बनते हैं, तो बेफायदा चीज नहीं है ये, इसको भी हमने पढ़ना है, लेकिन हमने इसको सेंटेंस में कहाँ फिट करना है वो हमने डिसाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, इसमें हम पहचानेंगे कि इसमें या फिर हम मुरक्कब मुफीद और गैर मुफीद खुद बना लेते हैं, ठीक है। आगे और कुछ दिया हुआ है। तो अब देखिए, मुरक्कब मुफीद अगर आपको बनाना है, यानी सेंटेंस बनाना है, तो बेसिक और आसान कायदा ये है कि आपको दो चीजें चाहिए। नॉमिनल सेंटेंस अगर आप बना रहे हैं तो दो चीजें चाहिए, एक मुब्तदा, दूसरी उसकी खबर। मुब्तदा यानी वो चीज जिसके बारे में आपको कुछ कहना है, खबर यानी वो बात जो आप मुब्तदा के बारे में कहते हो, ठीक है। जैसे कि मैं कहता हूं, मुझे ये कहना है
کہ پین نیا ہے. دا پین از نیو. تو میں کس کے بارے میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ پین کے بارے میں. تو پین میرا سبجیکٹ ہے، مبتدا ہے. کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں؟ کہ وہ نیا ہے، نیو ہے. تو یہ میری خبر ہے. تو نومینل سینٹنس بنانے کے لیے، جملہ اسمیہ بنانے کے لیے آپ کو دو چیزیں چاہیے، ایک مبتدا اور دوسری خبر. کیونکہ یہ جملہ ناؤن سے شروع ہوتا ہے اسی لیے نومینل سینٹنس کہتے ہیں، یعنی اسم سے شروع ہوتا ہے اسی لیے اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے. اس میں ورب نہیں ہوتا، یعنی کہ بگننگ اس کی ورب سے نہیں ہوتی. اب اس کا قاعدہ کیا ہے کہ جو آپ کا سبجیکٹ ہوگا، مبتدا ہوگا، وہ آپ کا معرفہ ہونا چاہیے. جب آپ سینٹینس بنا رہے ہیں نومینل سینٹینس، تو فرسٹ آپ کا سبجیکٹ آئے گا، اور سبجیکٹ معرفہ ہونا چاہیے، پراپر ناؤن ہونا چاہیے. بعد میں جو خبر آتی ہے وہ نکیرہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے یہاں پر آپ کے پاس کافی سارے ورڈز ہیں. اس کو آپ مرج کر کے یہ بنا سکتے ہیں، کیا کہتے ہیں، مرکب بنا سکتے ہیں. مرکب مفید بھی بنا سکتے ہیں، غیر مفید بھی بنا سکتے ہیں. جیسے المرأۃ. المرأۃ عورت کو کہتے ہیں. آسان الفاظ پہلے میں بتا رہا ہوں. المرأۃ عورت کو کہیں گے. تو اب یہ اس کو ہم کمپاؤنڈ ورڈ بنانا ہے، تو اس کے آگے ہم ایک اور چیز بڑھا دیتے ہیں، المرأۃ الصالحۃ. المرأۃ الصالحۃ. الف لام پھر سین پھر اس کے بعد ہا بڑی. ٹھہریے، اس میں یہاں لکھنا درست نہیں ہے اس طرح سے. المرأۃ الصالحۃ. الف پھر ارے invisible چیز. الف لام پھر صاد پھر الف پھر اس کے بعد لام پھر اس کے بعد آپ ہا لے لیں اور پھر تا کو چھوڑ دیں. الصالحہ. المرأۃ الصالحہ. تو اب یہ بن گیا کمپاؤنڈ. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوگا نیک عورت. صالحہ، صالحتن، یہ اس کا ایک ایڈجیکٹو میں نے آگے بڑھا دیا. المرأۃ الصالحہ. الصالحۃ. تو یہ اس کا ایڈجیکٹو آ گیا. اب دیکھیں اس کا ٹرانسلیشن میں کیا کرتا ہوں، نیک عورت. ٹھیک ہے، صرف نیک عورت. اب یہ مجھے بتائیں کیا یہ مرکب مفید ہے؟ نہیں ہے، کیونکہ پوری بات اس سے سمجھ میں نہیں آ رہی. دو ورڈز تو ہیں لیکن پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کیونکہ یہ دونوں موصوف صفت بن گئے ہیں. یہ کمبینیشن جو ہے ورڈز کا، یہ موصوف صفت کا پیٹرن ہے. کیونکہ موصوف صفت میں پہلا ورڈ جیسا ہوتا ہے سیکنڈ ورڈ بھی ویسے ہی آتا ہے. تو دیکھیں پہلے والے پر الف لام ہے تو سیکنڈ والے پر بھی الف لام ہے. لیکن اب ہم نے اگر اس کو سینٹینس بنانا ہے، اگر ہم نے اس کو مرکب مفید بنانا ہے، تو ہم کیا کریں گے، پہلے والے کو الف لام لگائیں گے، دوسرے والے کو تنوین لگا دیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کی الف لام کو ہٹا دیں گے. تو اب یہ بن جائے گا المرأۃ صالحۃ. المرأۃ صالحۃ. اب یہ سینٹینس بن گیا کہ عورت نیک ہے. عورت نیک ہے. تو دیکھیے یہ کمپاؤنڈ کون سا ہو گیا، مرکب مفید والا ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح ہم مرکب مفید اور غیر مفید بناتے ہیں. یہ آگے آئیں گے. تو میں نے ایز این ایگزامپل ابھی فی الحال آپ کو ایک بتا دیا. تو الفاظ یاد کر لیں. جب تک کہ آپ کے پاس ووکیبلری نہیں ہے تو آپ سینٹینس کیسے بنائیں گے؟ نہیں کمپاؤنڈ بنا سکتے ہیں. قدرن ہانڈی کو کہتے ہیں، دیگچی کو کہتے ہیں. المقعد سیٹ کو کہتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ. تو مقاعد صوفے کو بھی کہتے ہیں. جنود لشکر کو کہتے ہیں، جندن کی جمع. صباغ پینٹر کو کہتے ہیں. صالحون نیک لوگ. الاسواق مارکیٹ. سوقن مارکیٹ، اور اس کا یہ پلورل ہے الاسواق. ٹھیک ہے. جریدہ نیوز پیپر. سکین چاقو. خباز نان بائی روٹی بنانے والا.
तकवीम, कैलेंडर, है ना। और फिर इसके कहरबाई, ये जो है बिजली को कहते हैं, और मिकवा इस्तरी को कहते हैं। तो ये अल्फाज भी आपको पीछे मिल जाएंगे, तो आप इनको याद कर लें। ओके। हम्म। अब इसमें से अगर हमें मुरक्कब मुफीद और गैर मुफीद पहचानना है, तो पहले हमें सीखना पड़ेगा कि मुरक्कब मुफीद कैसे बनाते हैं और गैर मुफीद कैसे बनाते हैं। तभी हम इसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे मुरक्कब गैर मुफीद किस तरह बनाना है, उसका पूरा चैप्टर आ रहा है। मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी, वन बाय वन हम उसको देखेंगे कि कैसे बनाना है। फिलहाल इन सेंटेंसेस में से मैं ट्रांसलेशन बता देता हूँ, तो आप फौरन बताएं मुझे कि ये मुरक्कब मुफीद है कि गैर मुफीद है। जैसे अर रसूलु सौदिकुन, रसूल सच्चा है। अब इस सेंटेंस के अंदर ये तो कंपाउंड वर्ड हो गया। एक वर्ड अर रसूल, दूसरा हो गया सौदिकुन। ठीक है, ट्रांसलेशन होता है इसका रसूल सच्चा है। तो चूंकि ये एक कंप्लीट जुमला है और इसका मीनिंग भी हमें पूरा समझ में आ रहा है, तो ये मुरक्कबे मुफीद कहलाएगा। ठीक है, ये मुरक्कबे मुफीद है। दूसरा, अगर आपने गौर किया होगा तो देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो पहला वर्ड है ये मारिफा है, अलिफ लाम वाला। और दूसरा वर्ड जो है ये नकेरा है, तनवीन वाला। ठीक है। तो अगर आपको कहीं ऐसा नजर आए कि पहला मारिफा है और दूसरा नकेरा है, तो 100% आपने पहचान लेना है कि वो मुरक्कबे मुफीद है, यानी कि वो नॉमिनल सेंटेंस है। ये उसकी पहचान की अलामत है। तो आपने ये उसूल याद रखना है कि मारिफा के बाद अगर नकेरा आ जाए तो वो आपस में मुब्तदा और खबर बनते हैं। दोबारा सुन लें उसूल, ये उसूल आप अपनी कॉपी में लिख लें कि मारिफा के बाद अगर नकेरा आ जाए तो ये आपस में मुब्तदा और खबर बनते हैं, यानी कि ये नॉमिनल सेंटेंस बनेगा। तो इस जुमले में अर रसूल मुब्तदा है, सब्जेक्ट है, सौदिकुन ये उसकी खबर है। क्यों? क्योंकि पहला मारिफा है और दूसरा नकेरा है। हो गया। एक मैंने हिंट दे दी, अब आप पूरी जितनी भी एग्जाम्पल है उसमें चेक करते जाएं। पहला वाला, अब दूसरी, अत्तबाउ जदीदुन। ठीक है। अब मुझे बताएं कि इसके अंदर क्या है। हाँ, ये भी मुरक्कब मुफीद है। ठीक है, पहला वर्ड आपका देख रहे हैं मारिफा वाला है, दूसरा नकेरा वाला है। ओके, कि जदीद है, तबाद करने वाला जदीद है। अल उस्ताजु बारिउन, ये भी पहचाने सेंटेंस कि ये मुरक्कब मुफीद है या गैर मुफीद। अल उस्ताजु बारिउन, जी मुरक्कब मुफीद है। क्यों? पहला वर्ड अलिफ लाम वाला है, मारिफा है। दूसरा वर्ड नकेरा है। तो मारिफा के बाद नकेरा आ जाए तो ये कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो अल उस्ताद बारिउन का मतलब होगा कि उस्ताद माहिर है। अतिलमीजु नाजिहुन, स्टूडेंट कामयाब है। तो देखिए ये भी एक सेंटेंस है, मुरक्कब मुफीद है। यहाँ भी वही पैटर्न गौर करो, पहला वर्ड अलिफ लाम वाला, दूसरा वर्ड तनवीन वाला। ठीक है। आगे देखें, अल मुहंदिसु बारिउन, अल मुहंदिसु सॉरी, अल मुहंदिसु अल बारिउ। अब मुझे बताएं ये कौन सा है, मुरक्कब मुफीद है कि गैर मुफीद है? ये मुरक्कब मुफीद नहीं है, ये गैर मुफीद है। क्यों? क्योंकि देखिए पहला वर्ड इसका कौन सा है, अलिफ लाम वाला है, और दूसरा वर्ड भी लाम वाला है। और ऐसा सेंटेंस, ये तो सेंटेंस नहीं बनता। पहला मारिफा हो दूसरा नकिरा हो तो हम उसको सेंटेंस कह सकते थे। तो अब अल मुहंदिसु अल बारिउ का ट्रांसलेशन बनेगा एक्सपर्ट इंजीनियर, माहिर इंजीनियर। तो ये जुमला नहीं है, तो इसीलिए ये मुरक्कब गैर मुफीद है। ठीक है, दोनों मारिफा होने की वजह से। उसी तरह आगे भी देखिए, अल महामी अल काजिब, इसके अंदर भी दोनों लफ्ज क्या हैं, अलिफ लाम वाले हैं, मारिफा हैं। तो ये भी एक सेंटेंस नहीं है, ये मौसूफ सिफत है ना। वोकैबलरी आपको पूरी अच्छे से पीछे मिल जाएगी।
बुक के आखिर में। तो जितनी आप रोजाना याद कर सकते हैं उतनी आप ले लें। थोड़ी थोड़ी आप मतलब 10 10 वर्ड्स भी अगर हो सके तो आप याद कर लें, अच्छा रहेगा। अल आमिल, आमिल वर्कर को कहते हैं। कवी, ताकतवर। अब देखिए ये भी अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, ये भी अलिफ लाम से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस नहीं है। यूजुअली जब मारिफा के बाद मारिफा आ जाए या नकेरा के बाद नकेरा आ जाए तो ये आपस में मौसूफ सिफत बनते हैं, ठीक है, यानी एडजेक्टिव कंपाउंड बनते हैं। तो इसमें पहले वाले को आपने सब्जेक्ट बनाना है, दूसरा उसका एडजेक्टिव होता है। जैसे कि अल आमिलु अल कवी, ये मारिफा के बाद मारिफा आ गया, तो अब इसके अंदर पहले वाले को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, सेकंड वाले को एडजेक्टिव बनाएंगे। तो क्या बनेगा ये? ताकतवर, मजदूर, ताकतवर मजदूर। तो ये ताकतवर होना ये उसकी सिफत है, वर्कर की सिफत है। साइकुल क़ितारी, अब साइक ड्राइवर को कहते हैं, क़ितार ट्रेन को कहेंगे। साइकुल क़ितारी ट्रेन का ड्राइवर, ये भी कंपाउंड वर्ड है, लेकिन क्या ये जुमला है, मुरक्कब मुफीद है? नहीं। पूरा फायदा, पूरी बात समझ में नहीं आ रही इससे, तो ये क्या कहलाएगा? गैर मुफीद कहलाएगा। तो साइक ड्राइवर, क़ितार ट्रेन, साइकुल क़ितारी ट्रेन का ड्राइवर, ठीक है। ये क्या कहते हैं, पजेसिव कंपाउंड है। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे, मुजाफ मुजाफ इलैह के बारे में। तो बहरकैफ इसके अंदर और भी मिसालें हैं, आप इसको देख लें। जो आपको ना समझे वो मुझे पूछें, तो आप इसके अंदर से बनाएं, देखिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल सेंटेंस हैं, मुरक्कब मुफीद हैं या नहीं है। ओके, कल इंशाअल्लाह ताला फिर हम बारी बारी हर एक मुरक्कब मुफीद और गैर मुफीद एक एक सेपरेटली टाइप पढ़ेंगे। अभी ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि कौन से मुरक्कब फायदा देते हैं, कौन से नहीं देते हैं। तो जो देंगे उनके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, और जो नहीं देते हैं फायदा यानी गैर मुफीद हैं उनके बारे में भी हम डिटेल पढ़ेंगे। कल इंशाअल्लाह ताला मुरक्कब तौसीफी पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। अस्सलाम वालेकुम।